ओके। Good morning, everyone. Department of Technical Education and Industrial Training पंजाब ਵੱਲੋਂ ਨਿਮੀ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਾਲੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਿਵਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ from Government ITI Women ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ simple pajama. The word pajama derived from two words pajama, which means pay plus jama. Pay means legs या पैर और jama means वस्त्र, leg clothing or leg garment. Pajamas are traditionally a loose trouser tied at the waist with the waistband, drawstring and cord. Pajamas are worn both by males and females. ਜਿਹੜਾ word pajama है वो हिंदी word पे और jama ਨੂੰ club करके combination ਬਣਿਆ है ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਸਤਰ। ਪਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ, ਡਰਾਸਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਰਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਜਾਮਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Nowadays, various styles of pajamas are worn by people. For example, pajamas could be worn either tight-fitted or loose. आजकल की है जेड़ा काफी styles ਦੇ ਵਿੱਚ pajamas ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ tight fitting ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ और loose fitting ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Pajamas can be combined with a tunic with extended length up to knees by females or with top as a night suit. Pajamas ਜਿਹੜੇ ਹੈ females ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ length ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ length knees ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ wear ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਾਂ night suit ਦੇ top ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ wear ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। And with different type of kurtas and shirts by males और आदमियों द्वारा ये पजामा जो है different type of kurta या फिर shirts के नाम भी build किया जा सकता है। Types of pajamas, there are a huge range of types of pajamas. आजकल की है काफी है। But here we will discuss about four popular types of pajamas in four parts. जिस तरह की तुसी जानते हो कि एक रिवीजन लेक्चर है ऑलरेडी पजामास 4 टाइप ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਰਿवीजन ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਪਜਾਮਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਲੈਕਚਰ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟ ਕਟ ਪਜਾਮਾ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਪਜਾਮਾ Simple pajama is a lower body garment. This is always loose garment. Simple pajama है वो lower body garment है body ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ garment ਹੈ। This is always a loose garment. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। As I told before, pajamas can be worn by both males and females. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲਸ ਔਰ ਫੀਮੇਲਸ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। To make a draft of pajama, ਕਿਸੇ ਵੀ तो ड्राफ्टिंग ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਗ ਸ਼ੀਟ scale and ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
और लेफ्ट दी शेप देनी शिफ्ट दी जरूरत होंदी है then the scale pencil eraser techniques of drafting. There are two types of technique for making a draft. The drafting ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ techniques ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. First ਹੁੰਦੀ ਹੈ और small scale. जो drafting है scale drafting is always done on draft table. स्केल ड्राफ्टिंग है ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਊਨ ਪਰ ਕੇ ਇਸ ਬਰਾਊਨ of straight line or deeply side rough and others with smooth surface. A brown paper किस तरह का होता है या तो इस पे straight lines और या फिर दोनों जिसका एक सरफेस खुरदरा है और एक सरफेस draft on brown paper. These lines should be in vertical manner. ਇਹ draft ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ brown paper ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨਰ ਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. Next ਹੈ small scale drafting. Small scale drafting ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? Small scale draft is always done on notebook. Hello, किनो मैम आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही? मैसेजेस आ रहे हैं? हेलो मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही. हेलो किनो मैम मेरी आवाज ऑडिबल है या नहीं? मैम कट कट के आंदी आवाज. हेलो मेरी आवाज क्लियर है जी? हाँ जी मैम हुन सही आंदी. ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी. स्मॉल स्केल ड्राफ्टिंग जो है, स्मॉल स्केल ड्राफ्ट इज डन ऑलवेज ऑन अ नोटबुक कंसिस्टेंस ऑफ वन पेज प्लेन एंड अदर विद लाइंस. हुन जेडी स्मॉल स्केल ड्राफ्टिंग है जिस तरह स्टूडेंट्स अपनी क्लास दे विच करदे हैं ना, टीचर द्वारा दसे जानते कॉपीज दे उत्ते हुंदी है, नोटबुक दे उत्ते हुंदी है जिदियां एक पेज ते लाइंस हुंदी है और दूसरा पेज प्लेन हुंदा है. A special kind of drafting scale is used to make a draft on notebook. Copy उत्ते draft बनाने दे लई special kind of जेड़ा drafting scale है जिस तरह की screen ते दिखाया गया है, एहो जी drafting scale दी वरतों कीती जांदी है. This drafting scale is called an art curve. इसनू art curve भी कहंदे हन. This scale measures 1/4, 1/6, 1/9 and 1/16 inches. इस स्केल दे उत्ते 1/4, 1/6 और 1/9 ਅਤੇ 1/16 ਇੰਚਸ ਦਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ. ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਜਾਂ 9ਵੇਂ ਜਾਂ 16ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਥਡ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਡਰਾਫਟ. ਹੁਣ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈ?
After discussion about drafting equipments and drafting methods, we must know the measurements of the garment which is to get ready. Drafting equipments और drafting methods ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ measurements ਕਾਦੀਆਂ measurements ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ garment ready ਕਰਨਾ for simple ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਲਈ length hip and bottom ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ required measurements ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ नेक्स्ट ਅਸੀਂ डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट ऑफ सिंपल पजामा जिसनों की स्टेप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਪਜਾਮਾ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 0 to 1 0 to 1 ਸਾਡੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ 0 to 1 ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 40 ਇੰਚਸ और 0 to 2 हैगा body rise length means ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਸਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ hip over 3 0 to 2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ hip over 3 0 to 3 ਹੋਏਗੀ waist line 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ hip over 3 ਹੋਏਗੀ hip over 3 means 12 inches 36 over 3 equal to 12 inches formulas ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ 3 to 4 and 4 to 2 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ and 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 2 to 5 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿਪ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਪ ਓਵਰ 3 plus 3 inches ਹੋਏਗੀ means 15 ਇੰਚ half of 1 and 2 1 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਕੇ make a point 6 ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋਈ ਪੁਆਇੰਟ 6 ਤੋਂ 7 ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਟਮ ਓਵਰ 2 plus 1 ਬਾਟਮ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 ਇੰਚ 20 ਓਵਰ 2 ਕਰਦੇ ਆ 10 ਇੰਚ ਆਂਦਾ ਹੈ 11 ਇੰਚਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 10 ਇੰਚਸ 3 to 5 make a body rise shape 3 to 5 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 5 to 7 and 7 to 8 5 to 7 and 7 to 8 ਲੈਗ ਸ਼ੇਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈਗ ਸ਼ੇਪ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 5 to 7 and 7 to 8 ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈਗ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 0 to 9 ਕੀ ਹੋਏਗਾ hip over 12 means ਅਸੀਂ pocket ਦਾ starting point ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ pocket start ਹੋਣੀ ਹੈ 0 to 9 ਯਾਨੀ ਕਿ hip over 12 means 3 inches ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ pocket ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ pocket ਦਾ starting point ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 9 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 9 to 10 ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ pocket ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜਾ pocket ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ hip over 6 means 6 inches ਅਸੀਂ pocket ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 9 to 10 ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ drafting simple ਪਜਾਮਾ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 to 1 total length 0 to 2 body rise length hip over 3 0 to 3 waistline equal to hip over 3 3 to 4 and 4 to 2 ਅਸੀਂ make a box ਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ 2 to 5 hip line equal to hip over 3 plus 3 half of 1 and 2 1 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਡੀ ਨੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਬਾਟਮ ਓਵਰ 2 plus 1 1 to 8 ਸਾਡੀ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਬਾਟਮ ਓਵਰ 2 means ਕਿ ਬਾਟਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ 20 over 2 equal to 10 inches 3 to 5 make a body rise shape 3 ਤੋਂ 5 ਅਸੀਂ body rise ਦੀ shape ਦੇ ਦੇਣੀ ਆਸਨ ਦੀ shape ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 7 ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ 0 to 9 ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 9 to 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਪ ਓਵਰ 6 ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਟ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪਾਕਟ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 to 1 ਪਾਕਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੈਣੀ ਹੈ 0 to 1 means hip over 3 plus 2 inches hip 36 plus 2 inches 12 plus 2 equal to
14 0 to 1 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 14 ਇੰਚਸ ਆ ਜਾਏਗੀ 0 to 1 ਪਾਕਟ ਦੀ ਵਿਡਥ ਹੋਏਗੀ 0 to 1 ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1 to 2 ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦੀ ਵਿਡਥ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਪ ਓਵਰ 6 plus 1 ਇੰਚ ਹੋਏਗੀ ਹਿਪ ਓਵਰ 6 36 ਓਵਰ 6 6 ਇੰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾ 1 ਇੰਚ ਕਰਕੇ 7 ਇੰਚ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ 7 ਇੰਚ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 to 3 and 3 to 0 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 3 to 4 1 ਇੰਚ ਲੈਣਾ ਹੈ 5 to 6 ਅਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ half of 1 and 2 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ 6 ਤੇ 7 ਨੂੰ ਪਾਕਟ ਦੀ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ pattern cutting of pajama as shown in the picture pattern is cut according to the drafting which we have done before participants अपने आप ਨੂੰ kindly unmute ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਜਾਮਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਸੇਮ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ 40 ਹਿਪ 36 ਐਂਡ ਬਾਟਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਮ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਸਾਡੀ 40 ਇੰਚ ਸੀ ਹਿਪ 36 ਸੀ ਬਾਟਮ 20 ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਣਾ ਹੈ here we have cut the mini pattern ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਪੈਟਰਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ layout of simple pajama ਪੈਟਰਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦਾ layout ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ layout of simple pajama is shown in the picture ਦੇਖੋ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ layout ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਸ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਡ 2 ਲੈਂਥ ਸਿੰਪਲ ਪਜਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੰਬਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਪਲੱਸ 1 ਇੰਚ ਟਰਨਿੰਗ 1 ਇੰਚ ਟਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਔਰ ਪਲੱਸ 2 ਇੰਚ ਟਰਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨੇਫੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 into 40 plus 2 inches plus 1 inches means 2 ਲੰਬਾਈਆਂ ਜਮਾ 2 ਇੰਚ ਨੇਫੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਔਰ ਜਮਾ 1 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 83 ਇੰਚਸ ਦੀ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 2 ਮੀਟਰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਪਜਾਮਾ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਪਜਾਮਾ ਔਨ ਫੈਬਰਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ as we know that in simple pajama there is no front and back will be cut differently so first we will fold the fabric lengthwise and then we will fold the widthwise according to the pattern ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਫਰੰਟ ਔਰ ਬੈਕ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਟਰਨਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਡਥ ਵਾਈਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਲੱਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ
ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, spread the fabric on cutting table by folding lengthwise, then fold the fabric in width according to the pattern। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ spread ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ lengthwise fold ਕਰਨਾ ਹੈ, then ਉਸ ਨੂੰ widthwise fold ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। according to the pattern ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ mark on the fabric and make a layout। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। then take the required seam allowance। ਫਿਰ ਅਸੀਂ required seam allowance ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ body rise ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1/4 ਇੰਚ ਹੋਏਗਾ and body rise which will be 1/4 on the body rise line and 1/4 from the side seam। और side seam ਤੋਂ 1/4 ਇੰਚ means quarter ਇੰਚ ਅਸੀਂ side seam ਤੋਂ seam allowance ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ 1 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ in seam ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਦਾ seam allowance ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਪਜਾਮਾ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਅੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਨ the two pieces together at the center seam। ਦੋ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ keeping them right side together। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। keeping 1/4 seam allowance, 1/4 ਇੰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ stitch the front piece together at the center part of the pajama, can be stitched with French seam। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1/4 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸਟਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੀਟ ਵਿਦ the other pieces। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 1/4 ਇੰਚ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟਿਚ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਸੀਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਾਈਡ ਸੀਮ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸੀਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। stitch side seam या outside seam। Pick 2 different pieces of one leg of pajama with the right side together along the outer seam using 1/4 seam allowance। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਪੀਸ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। 2 ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਟੁਗੇਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਊਟਰ ਸੀਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1/4 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਮ ਅਲਾਉਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। stitch them from upside down। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮੀਨਸ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ the same process with the other leg of pajama। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੈਗ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਿਚ ਇਨ ਸੀਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਇਨ ਸੀਮ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ, ਆਸਨ ਵਾਲੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। pin the front to the right back। pin the front to the right back, right side together along this inseam using 1/4 seam allowance। stitch them to the inseams।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮ ਅਲਾउंस ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸੀਮ ਫਿਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੀਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ ਸੀਮ ਸਟਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਮ ਅਲਾउंस ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਡਾਊਨ ਸੀਮ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੀਮ ਲਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੀਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਵਨ ਲੈਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਸੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਚ ਅਪ ਟੂ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਸਟਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਔਨ ਦ ਡਾਊਨ ਦ ਅਦਰ ਲੈਗ। ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਲੈਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲੈਗ ਤੱਕ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਬਿਗਿਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਬੈਟਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ। ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਗਿਨਰਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਲਾਈ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੈਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਮਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਫਟਰ ਸਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀਮ, outside seam, in seam, center seam, outside seam और side seam लगान तो बाद we will do hemming at the bottom by folding inside out। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਇਰਨ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। After sewing center seam, outside seam, in seam, we will do hemming at the bottom by folding inside out, pin the fabric and iron it with press so that it can be easy to hem properly। ताकि ये जड़ा आ hemming आ ओ hemming करनी साडे लिए properly easy हो जाती है। easy press करन दे नाल proper fold आ जाता है और जड़ी साडी folding आ वो हिलदी नहीं है जेकर असीं ओनू pin कर लैंदे आ press करके। ਹੈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨੇਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਡਰਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੱਟ 3/4 ਇਲਾਸਟਿਕ 3 to 4 inches shorter than your waist measurement, depending upon how snug you would like them to be। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 3/4 ਇੰਚਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.25 ਇੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਆਂਦੇ 1/2 ਇੰਚ, 1.25 ਇੰਚ ਔਰ 1 ਇੰਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਜਾਮਾ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ 3/4 ਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਇੰਚ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਇੰਚ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਟ ਰੱਖਣੀ ਆ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਯੂ ਵੁਡ ਲਾਈਕ them if elastic is very stiff, ਜੇਕਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਥੋੜੀ ਸਟਿਫ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਟ ਇਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਯੋਰ ਵੇਸਟ ਮੈਜਰਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸਟ ਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 1.5 ਇੰਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਉਸਨੂੰ। ਮੇਕ ਅ ਮਾਰਕ ਔਨ ਈਚ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਨ ਅ ਸੇਫਟੀ ਪਿਨ, ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਪਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਸ਼ ਦ ਸੇਫਟੀ ਵਿਦ one hand and pull it with the other until the elastic is all the way around the casing। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਨੇਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗਾਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਫਟਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗਾਟ ਕੰਸਟਰਕਟਡ, ਜਦੋਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਨਿਸ਼ ਮੀਨਸ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਕਲੂਡਸ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਐਕਸਟਰਾ ਥ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਆਇਰਨਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ। ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The appearance of garment is increased with pressing. ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Pressing is necessary to remove any creases or wrinkles in the garment. ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ wrinkles ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ unnecessary ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ creases ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ remove ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Pressing therefore is an important step in the garment construction. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ pressing ਹੈ garment construction ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ important step ਹੁੰਦਾ ਹੈ। After all these steps, ਇਹ ਸਾਰੇ steps ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ after all these steps of making simple pajama, ਇਹ simple pajama ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ steps ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ this garment will be ready to wear. ਇਹ garment ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਨਣ ਯੋਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਔਰ 2021 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITI ਵੂਮਨ ਵਿਲੇਜ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਟਾਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ NCVT ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਫਟਮੈਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ NCVT ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਟਾਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 1 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਸਿਲਾਈ ਔਰ ਕਢਾਈ ਦੇ ਲਈ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 8528253886। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੀਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੀਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੋ ਸੌਂਗ, ਸੋਲੋ ਡਾਂਸ, ਪੋਇਟਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਡਰੈਸ ਮੇਕਿੰਗ, ਮਹਿੰਦੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਰਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी मैम अनम्यूट कर लियो जी। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਸਕ ਮੀ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ 40 Okay, ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਨ ਉਹ ਨਾ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੈਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਇਨਸੀਮ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਉਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਲਾਂਟ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਓਕੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਆਨੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਪ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਹਿਪ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਚਰਲ ਫੈਸਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਮੈਮ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਮੈਮ ਮੁਸਕਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 10th +2 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 4 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉਸਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी मैम करी सेशन जी ओवर ठीक है मैम, ठीक है जी। राइट मैम। ठीक है मैम, एंड से मैं फिर सब दा थैंक यू कर दी मैम। थैंक यू थैंक यू सो सो वेरी मच मच जी। ओके मैम।